جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں۔ جی ہاں، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے اسلام فار کڈس۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلام فار کڈس، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے۔ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کڈس مدنی چینل کے لیے آج کا سوال کیا ہے۔ جی، آج کا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں دیں، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے نکاح کیا؟ تو کیا سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں دیں، یعنی کہ ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے نکاح کیا؟ آپ نے جو اس کا جواب بتانا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی، مدرسۃ المدینہ آن لائن سیگمنٹ ہے ہمارا، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سنتے ہیں حسان بھائی سے حمد۔ جی حسان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز نعمت کا خزینہ ہے مولا، کنجی رحمت ہے آقا، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں گزرے دن مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میرے تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میرے تقدیر میں آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 پھر دکھا دے حرم تیرے پردے گا 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 ہم پہ پردے کرو تیرے پردے گا تیرے پردے گا اللہ 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे हसन भाई को बार बार मीठे मीठे मदीने की बात हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आमीन बिजाग नबी जो अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल मैंने किया था कि आज का सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिनके निकाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 शहजादियाँ दी, यानी एक के इंतकाल के बाद दूसरी का निकाह किया। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुझे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है, ज़रा ज़ोर से, जिसका नाम है ऑनलाइन। ज़रा और जोश दिखाइए, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। तो आप जल्दी जल्दी मदी चैनल के सामने आ जाएं और आपने आज का सबक भी पढ़ना है, कल का सबक भी दोहराना है और आपने सबक भी सुनाना है। आज का भी सुना सकते हैं, कल का भी सुना सकते हैं, पिछले कोई असबाक वो भी सुना सकते हैं, या सूरह कौसर, सूरह इखलास, कुल वल्लाह शरीफ ये सुनाएं, या सूरह फातिहा की चंद आयतें, कोई भी सूरत कोशिश किया करें, सुनाते रहा करें। तो आपने पहले तवज्जो के साथ क्या करना है, सुनना है। जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ा गया, और अब उसका फिर सीखने का मरहला भी है, और फिर पढ़ने का मरहला भी है, और फिर सुनाने का मरहला भी है। तो आपने सुनाना है, जब भी कुरान पाक आपके सामने हो तो उसे चूमें, सीने से लगाएं और बार बार कोशिश किया करें कुरान पाक खोलकर उंगली रखकर। जब आप उसकी बरकतें लूटेंगे, क्योंकि कुरान पाक का देखना भी इबादत, छूना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, ये तमाम इबादत में शामिल है। तो कुरान पाक अब तवज्जो के साथ आपने इन आयतों को, हमारी सूरत तकवीर चल रही है, सूरत तकवीर की आज आयत नंबर 4, 5 और 6, ये 3 आयतें, 4, 5 और 6, ये 3 आयतें तवज्जो के साथ आप पहले समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ल इशारु उत्तिलत वइज़ल मुहूशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये आयतें तवज्जो के साथ आपने समात फरमाई। अब इंशाअल्लाह हम बढ़ते हैं इनको समझने की जानिब। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा अगला मरहला जिसका नाम क्या है, तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ, तवज्जो से समझना, और ये मरहला बड़ा ही प्यारा होता है, जिसमें हमें कारी साहब समझाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल एक मरतबा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आज का सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनके निकाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 शहज़ादियाँ दी, यानी एक के इंतकाल के बाद दूसरी से निकाह किया। जी घर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन आयात को पढ़ने से पहले तवज्जो के साथ आपने क्या करना है, यहाँ तवज्जो रखनी होती है। तवज्जो नहीं रखेंगे तो आप जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी, और यहाँ मौजूद बच्चे भी, जब आपकी तवज्जो होगी तो आप सही समझ भी पाएंगे। कोई समझने के लिए तवज्जो होना ज़रूरी है। और उससे पहले हमने तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है। तावुज़ कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ल इशारु, वाव की अदायगी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन होठों की गोलाई से, और हरकत को कभी भी नहीं खींचते, और हरकत जब कभी आए उन्हें बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। हमज़ा को खूब वाज़े करेंगे। बार बार इसलिए कहा जाता है, बाज़ बच्चे क्या होते हैं, हमज़ा को नरम पढ़ते हैं, बच्चे भी बड़े भी क्या करते हैं, वइज़ल डरते हैं ना कि कहीं लंबा ना हो जाए, यानी हरकत जो है अगर लंबी हो जाएगी तो गलत हो जाएगी। मगर हरकत से बचने के लिए अगर आप अलिफ को वो कर देंगे, तस्हील कर देंगे, सख्ती से अदा नहीं करेंगे तो ये भी बड़ी गलती हो जाएगी। इसको हमें खूब वाज़े करना है। पढ़ेंगे वइज़ल इशारु, हमज़ा खूब वाज़े करेंगे। ज़ाल की अदायगी ज़ा से नहीं बदलेंगे। बाज़ बच्चे बड़े ज़ाल को ज़ा पढ़ देते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लाम को हिलाएंगे नहीं। आइन की अदायगी, जी हाँ, ये बताएंगे हमारे उज़ैर शाह साहब कि आइन कहाँ से अदा होता है। आइन हलक
حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا اچھا حلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہے 3 3، نیچے والا، درمیان والا اور اوپر والا. جی کون بتائیں گے کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب غلط ہو رہا ہے. جی دوبارہ بتائیں. حلق کے درمیان والے حصے. جی ہاں، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے. اچھا عین اور اس کے علاوہ ایک حرف اور بھی ادا ہوتا ہے جو حلق کے درمیان والے حصے سے. جی آپ ہی بتائیں گے کون سا ہے وہ؟ ہاں. ہا. ہا اور عین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عین اور ہا یہ 2 حروف جو ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. کوشش کریں مخارج کو یاد کریں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے. تو عین ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. اگر حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. تو ہم نے عین کو حمزہ نہیں بنانا، عین ادا کرنا ہے اچھے انداز سے. اور شین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. منہ میں آواز کیا ہوتی ہے؟ شین میں منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. کل بھی بتایا تھا تفشی ہوتی ہے. تفشی یعنی منہ میں آواز کا پھیلنا. یہ شین کے اندر ہوتا ہے. حرف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے اور را پر پیش آ جائے. جب کبھی را پر زبر اور پیش آئے تو کیا ہوتا ہے؟ را کو کیا کرتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں. جی ہاں، را کو پر پڑھیں گے تو اس را کو پر ادا کریں گے. عطلت. جی ہاں پیارے بچوں، عین کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. اور طا کو موٹا ادا کرنا ہے. اور یہ موٹے حروف نہیں، ایکسٹرا موٹے حروف میں. ایک تو ہوتے ہیں موٹے حروف اور ایک ہوتے ہیں ایکسٹرا موٹے حروف. تو یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا موٹے حروف ہیں. تو ایکسٹرا موٹے حروف کو ہم نے خوب اہتمام کے ساتھ موٹا کرنا ہے. اور پیارے بچوں آخر میں تا ہے. طا اور تا اس کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. زبان کا سرا اور اوپر دانتوں کی جڑوں کے اندر جب زبان کا سرا لگاتے ہیں تو طا اور تا اور دال ادا ہوتے ہیں. تو تا کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ سختی سے آواز بند ہوگی اور نرمی کے ساتھ پستی کے ساتھ سانس جاری رہے گا. تو آواز آئے گی عطلت. 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 ماشاءاللہ بلند آواز سے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. عطلت. عطلت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جی ہاں، زال کی ادائیگی پر خاص خیال رکھنا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ. وَإِذَا الْمُحُوشُ. جی ہاں پیارے بچوں، آپ کو پڑھایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سمجھنا بھی ہوتا ہے تاکہ الفاظ آپ کے تلفظ جو ہیں وہ درست ہو سکیں، کہ پتہ چلے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. واو کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے. واو ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے. وہی جس طرح اوپر تھا حمزہ کو واضح کریں گے، زال کو زا سے نہیں بدلیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے پڑھتے ہیں وَإِذَا. یہ ایک عادت بنی ہوتی ہے، یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود بھی بعض نہیں نکال پاتے، بعض نکال لیتے ہیں، بعض کی توجہ نہیں ہوتی، پھر دوبارہ وہ غلطی ہو جاتی ہے. جب یہ توجہ ہوتی ہے تو غلطی نہیں ہوگی. تو لام کو ہلانا نہیں ہے. پھر واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. ہا پر بھی پیش، واو پر بھی پیش اور واو پر بھی. واو ساکن آ گیا، واو مدہ بن گیا. تو اب یہاں حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. اور شین کو، یہ شین کے اوپر بھی پیش ہے، حرکت ہے. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. جی ہاں. وَإِذَا الْوُحُوشُ. وَإِذَا الْمُحُوشُ. وَإِذَا الْوُحُوشُ. وَإِذَا الْوُحُوشُ. حُشِرَتْ. 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 ماشاءاللہ. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. پھر شین آ گیا. شین میں آواز منہ میں پھیل جائے اور اس کے بعد را کو پر رکھنا ہے. تا کو ویسے ہی ادا کریں گے، یعنی کہ سختی کے ساتھ آواز بند ہو جائے اور پھر نرمی اور پستی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے. آواز آئے گی حشرت. 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَإِذَا الْبِحَارُ. وَإِذَا الْبِحَارُ. جی ہاں پیارے بچوں، اچھا قاری بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آواز نکالنی ہے. اور آواز نہیں نکالیں گے تو قاری اچھے نہیں بن پائیں گے. کیوں کہ قاری تو پڑھتی ہی بہت بلند آواز سے ہیں، تیز پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو آپ کو آواز نکالنی ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ. وَإِذَا الْبِحَارُ.
माशाअल्लाह, अब आपकी आवाज़ आई। मदनी चैनल पर भी उम्मीद है कि वहाँ पर जो बैठे होंगे वो भी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होंगे। वाव की अदायगी वैसे ही ज़ाल और हमज़ा को खूब वाज़ेह रखना है, ज़ाल को ज़ा से नहीं बदलना, लाम को हिलाएंगे नहीं, और हा की अदायगी क्लियर रखनी है। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा जब आता है, हुर्फ़े मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जब अलिफ मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर आता है तो अलिफ मद्दा होता है, और वाव साकिन हो उससे पहले पेश आ जाए वाव मद्दा होता है, और या साकिन कहीं आ रही हो उससे पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होता है। तो ये हुर्फ़े मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर पढ़ना ये ज़रूरी है। और रा पर पेश आने को जैसे पूरा अदा करेंगे, सुज्जिरत, सीन को सीटी के साथ अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों, जीम की अदायगी, बाज़ बच्चे जीम को पढ़ते हैं सुज्जी, सुज्जिरत, तो चे जैसी आवाज़ नहीं आएगी जीम में, जीम को क्लियर रखना है, सुज्जिरत, माशाल्लाह। रा को ऊपर रखेंगे, ता में उसी अंदाज से अदा करेंगे, यानी ता जब अदा हो तो आखिर में क्या होगा, सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है और पस्ती के साथ, नरमी के साथ सांस जारी रहता है, तो आवाज़ निकलती है सुज्जिरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से समझा होगा और साथ साथ दोहराया भी होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, ये हमारा मरहला था तवज्जो से समझना। जी हाँ, तवज्जो के साथ समझना। अब हमारा अगला मरहला होगा, आइए सुनते हैं कारी साहब से। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब है तवज्जो के साथ पढ़ना। जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपका सुनाने का मरहला भी शुरू हो जाएगा। तवज्जो से पढ़ लेंगे हमारे साथ तो आप अच्छे अंदाज से फिर सुना पाएंगे। आप जो है पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल हैं वो शामिल कर कॉल शामिल कर लें। आइए कॉल्स प्ले करते हैं और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, हिस्सा बनाते हैं कॉल को। जी मेरा नाम कनीज़ा फातिमा है। कारी साहब, आपने जो गलतियाँ बताएं मैंने दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बताएं मैंने कैसा सुनाया? माशाअल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक अभी भी हो गई हैं, तो आप कोशिश करती रहेंगी तो आपकी गलतियां दूर होती चले जाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह का लाम ये मोटा पढ़ना है आपने, सही है। और वला इलाहा गैरुका में वला इलाहा गैरुक, इसको थोड़ा सा अच्छे अंदाज से पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपकी गलतियां दुरुस्त तकरीबन कब काफ़ी हद तक हो गई हैं। मज़ीद ये भी हैं तो ये भी दुरुस्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे अच्छे कारी साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। कारी साहब, कल जो आपने हमें कायदा कुलिया समझाया था, शदीदा ममसूसा, उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, आप उसको दोबारा समझा भी दें कायदे को और उसका नाम दोबारा बता भी दें। इंशाअल्लाह मैं उसको याद करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस्लाम फॉर किड्स जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी प्यारी बच्ची ज़ैनब मुनीर कराची से ये कोशिश करती हैं अच्छे अंदाज से पढ़ने की भी और कवायद भी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मुश्किल कवायद होते हैं मगर कोशिश करने से ही आएगा ना। मन जद्दा जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो अब जैसे इन्होंने शदीदा और मनहूसा ने महमूसा, तो इसकी एक सिफत होती है शिद्दत, तो जो हुरूफ होते हैं वो शदीदा उनके अंदर वो सिफत पाई जाती है। और एक सिफत होती है हम्स, क्या होती है? हम्स, उसको महमूसा कहते हैं। हम्स कहते हैं आप जब ऊँट जो है रेगिस्तान में चलता है ना, एक आवाज़ पैदा होती है सब सब सब, यानी कि कुर्राए कराम इससे ताबीर देते हैं कि जब वो आवाज़ पैदा होती है तो एक ख़ास आवाज़ होती है ना, तो उस आवाज़ को हम से ताबीर किया गया। और शिद्दत कहते हैं सख्ती को, यानी सख्ती के साथ आवाज़ जो होती है वो बंद हो जाती है और पस्ती और नरमी के साथ सांस जो है वो जारी रहता है। तो इसको कहते हैं शदीदा महमूसा हुरूफ। और ये कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। सिर्फ पूरे कुरान पाक की 2 हुरूफ हैं, आपने समझना है। वो है ता
اور کاف جب ان کی ادائیگی ہوتی ہے تو آواز آتی ہے جیسے ہماری یہ پہلی آیت ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو یہ آواز آئی. اسی طرح کاف کی ادائیگی ہوتی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو یہ جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سختی سے آواز بند ہو جانا اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس کا جاری رہنا. ان حروف کو کہتے ہیں شدیدہ اور محموسہ حروف. ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں کسی وجہ سے سید جنگل عابدین عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں تھیں، حضرت بی بی کلثوم، حضرت بی بی رقیہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے اور میں ادب شریف سے عرض کر رہا ماشاء ہوں. اللہ. پیارے پیارے مبین بھائی، آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی 4 یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے آپ کی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہیرا فاطمہ ہے. میں ماشاء اللہ. پاکستان سے بات رہی. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں. حضرت عثمان جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کوشش کی سوال کا جواب دینے کی اور آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف. ہمارا اگلا مرحلہ ہے جس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا. جی قاری جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اور یہاں موجود بچے وہ بھی اچھے انداز سے اور توجہ کے ساتھ ان آیات کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اور پڑھا بھی یہاں پر موجود اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا. اب یہاں موجود بچوں سے سن لیتے ہیں. ماشاء جی اللہ. ہاں جی تو پہلے ہمارے آپ سنیں. آپ کا نام؟ جنید بھائی. جنید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ماشاءاللہ. اچھا طا کو اور زیادہ پر کریں تو اچھی بات ہے. کوشش کریں اور موٹا کریں طا کو. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ماشاءاللہ. اچھی ماشاءاللہ. کوشش کرتے رہیں گے تو اور اچھا ہوتا چلا جائیں گے. ماشاءاللہ. جی عزیر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. ماشاءاللہ آج آپ نے تو باقاعدہ ترتیل کا انداز اپنایا اور بہت اچھے انداز سے پڑھا اور اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی تیسری آیت نعمان. آپ پڑھیں گے نعمان بھائی. وَإِذَا
وَإِذَا الْبِحَارُ ادھر دیکھیے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اچھا وَإِذَا کہاں ہے یہ؟ یہاں پر نظر تو نہیں آ رہا مجھے. بورڈ پہ آپ دیکھیں نا, بورڈ پہ آپ پورا فوکس کریں, وہاں پر دیکھ کے پڑھیں. نعمان بھائی پچھلی آیت تو نہیں کوئی دہرا رہے تھے, ایسا تو نہیں تھا نا جی. یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سُجِّرَتْ. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی. کوشش کرنا ہمارا کام, پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. جی یہاں سے اب اس ٹیم بی کی جانب سے کون سنائیں گے؟ آپ کا نام؟ حمزہ بھائی. حمزہ بھائی. حمزہ بھائی سنا رہے ہیں پہلی آیت. حمزہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دوسری آیت آپ سنائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ اسید رضا. اسید رضا بھائی ماشاء اللہ. دوسری آیت آپ سنائیں. الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. ماشاء اللہ. اللہ. اور تیسری آیت آپ سنائیں گے پیارے بچے, کوشش کریں. سنائیں. چلیں کوئی بات نہیں, ابھی یاد نہیں ہے. کوشش کرتے رہیں, توجہ دیتے رہیں, توجہ سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. توجہ سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جی ہاں ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے قاری صاحب نے ہمارا یہ مرحلہ کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا, کیا نام تھا؟ توجہ کے ساتھ سنانا. جی ہاں, اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے جس کا نام ہے حدر اور ترتیل میں پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم ان آیات کو پہلے حدر میں پڑھیں گے اور پھر ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. کوشش کی. جی آپ اب حسان بھائی ہمارے یا بیت بھائی, تینوں آیتیں کوشش کر کے ہم ایک سانس میں ہو جائیں. حدر میں پہلے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. ماشاءاللہ اچھی کوشش. اور اب انشاءاللہ ہم ان آیات کو ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت ماشاء اللہ کوشش اچھی کی. اب یہاں موجود بچوں میں سے جی چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اچھے انداز سے سنائیں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں اچھے انداز سے ان آیات کو سنائیں یا پچھلا سبق سنائیں. جی ہمارے جنید شاہ صاحب اچھے انداز سے کوشش کریں, ترتیل والا انداز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. ماشاء اللہ یہ جیم میں چے جیسی آواز سے ہم نے بچ رہے ہیں, اچھی کوشش کی. اب ہمارے کون عزیر شاہ صاحب کل بھی کوشش کر رہے تھے کہ میں سناؤں. جی آپ سنائیں آج. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. ہاں ماشاءاللہ اچھی کوشش. ہاں کی ادائیگی اور کلیئر کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ نے مبین میں دیکھا کہ ہمارے عزیر شاہ صاحب نے بہت ان کی پیاری آواز ہے, یہ جتنا محنت کریں گے اور اچھا ہوتا چلا جائے گا. اور ہمارے جنید بھائی نے بھی شروع میں جو تعوذ اور تسمیہ پڑھا, پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھا انداز تھا. تعوذ اور تسمیہ جو انہوں نے سٹارٹ لیا, کوشش کریں اس انداز سے سٹارٹ کریں گے تو یہ قرآن پاک پڑھنے کا اچھا ایک طریقہ بھی ہے. اور اب ہم جاتے ہیں ہمارے حمزہ بھائی کی طرف. حمزہ بھائی کو دکھائیے. مائک آپ کے پیچھے ہی ہے. جی حمزہ بھائی ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. پڑھیں وَإِذَا الْبِحَارُ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جی ہاں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ہو جاتا ہے بعض مرتبہ توجہ تھوڑی سی ہٹتی ہے تو بندہ بھولنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, تو اسی لیے کہتے ہیں توجہ رکھنا ہے. تو توجہ ہوگی تو انشاءاللہ درست پڑھ پائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں ان آیات کو ایک سانس میں, یا پچھلی جو 3 آیتیں پڑھی تھیں کل تو آپ ان کو ایک سانس میں یا جدا جدا کر کے بھی سنا سکتے ہیں. اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں, حدر میں یا ترتیل میں اچھے انداز سے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرآن پاک اچھے سے اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد احمد ہے, میں ناروال سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
جی آپ نے سوال کا جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ प्यार प्यार मुबीन भाई मैं हूँ फातिमा तारिया मीन चना बात से प्यार प्यार कारी साहब मैं आज आपको एक आयत सुनाऊंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हा को भी और आखिर में मीम हिलानी नहीं, रहीम ये नहीं कहना रहीम, मीम को साकिन रखना है और हिलाना नहीं। इसलिए मैं आज बार बार कहता हूँ कि जो हुर्फ़ क़लक़ला वाली हुर्फ़ उनको हिलाना है, इसके अलावा किसी हर्फ को नहीं हिलाना। और कुल हुवल्लाहु अल्लाह के लाम को इसमें जलालत को और पुर करें, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुनाई। और अहद में हा को भी और अच्छा पढ़ें, माशाअल्लाह आपने अच्छी कोशिश की। जी नेक्स्ट कॉल। प्यारे मुबीन भाई आज के सवाल का जवाब हजरत उस्मान गनी निकाह में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजाद हुई। क्या बात है आपकी, माशाअल्लाह। आपका सवाल का जवाब दुरुस्त है। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। बावलस्तीन से हैदर अब्बास हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने जवाब दिया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुबीन भाई कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को या बड़ों को भी, बच्चों को भी चाहिए जब भी किसी सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले तो साथ में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहा करें। जैसे आपने कहा हज़रत उस्मान गनी तो साथ में कहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये कहना अच्छी बात है, आप कहा करें साथ में, और उनके लिए ये लगाना भी चाहिए सहाबा इकराम के लिए, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद दक्कन से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस्मत माशाअल्लाह। ऐसा ने जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी और भी अगर कुछ कॉल तो वो भी शामिल करें, आइए शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा है। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत उस्मान गनी के निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियाँ आई थी। नूर की सनकार से पाया दोशाला नूर का हो मुबारक तुम को ज़ुन्नूरे ने जोड़ा नूर का। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। आज के सवाल का जवाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अंबर अत्तारिया है। मैं डेर इस्माइल खान से बोल रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना सेगमेंट मुकम्मल किया जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी काली साहब तशरीफ रखिए यहाँ पर। प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारा अगला सेगमेंट होगा, वो कौन सेगमेंट होगा, कौन बताएगा मुझे? जी मैं बताऊँ आपको सेगमेंट कौन सा होगा अगला सेगमेंट, बताऊँ पक्का? आप फाइनली आपको बताऊं अगला सेगमेंट होगा कौन सा। जी आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तेजी दिखाइए। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। वाह सेगमेंट है तेजी दिखाइए। शायद आप लोग तेजी दिखा नहीं रहे, दोबारा बताइए तेजी दिखाइए। जी हाँ बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है तेजी दिखाइए। इसमें क्या होता है, इसमें सवालात के जवाबात होते हैं और किन किन से होते हैं, बच्चों से होते हैं और बच्चे जो है इनका जवाब भी देते हैं। तो हमारे पास जो है कुछ गिफ्ट्स भी हैं
अगर कैमरा मैन हाँ तो दिखाएं भी इनको माशाअल्लाह। तो ये बच्चों में तकसीम किए जाएंगे, अगर जिनका जवाब दुरुस्त हुआ तो उनको जो है तोहफा मिलेगा। तो आप सब तैयार हैं जी। किस चीज़ के लिए? तेजी दिखाई के लिए, सवाल जवाब देने के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए। माशाअल्लाह जी। आइए अपना पहला सवाल करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब कौन देता है। सवाल है, अजान में हय्या अलल फलाह कितनी मर्तबा कहा जाता है? लब्बैक। गाड़ी साहब से पूछा जाएगा कि पहले किसने हाथ खड़ा किया? जी हमारे उज़ैर शाह साहब ने गालिब। उज़ैर शाह साहब। जी उज़ैर भाई माइक। 2 बार। 2 बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हय्या अलल सलाह। हय्या अलल सलाह पूछा मैं। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आपको हम तोहफा भी पेश करेंगे आप, क्योंकि आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा सवाल है। मदनी चैनल का नाम किसने रखा? जी डॉक्टर साहब अच्छा सवाल। जी माशाअल्लाह। चलिए नुमान भाई आप बताइए। आप ज़र भाई आप बताएं। अमीर अहले सुन्नत ने। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने मदनी चैनल का नाम रखा और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। उज़ैर भाई को सेकंड तोहफा जा रहा है। वाह क्या बात है। आमीन जी। मुबीन भाई तेजी उज़ैर शाह साहब भी दिखा रहे हैं। जी। दीगर जो बच्चे हैं कोशिश मैं करें कहने कि वाला था आप अभी। आप भी तेजी दिखाएं और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। सब तेजी दिखाएंगे? सब कौन कौन दिखाएगा? सबसे पहले तो ये बताएं भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब तैयार हैं? नाथ खान इस्लामी भाई भी तैयार हैं माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, और सवाल है शायद ये हम लेंगे जवाब टीम बी से, ठीक है? चलें। सवाल है, बताइए बगदाद शरीफ किस मुल्क में है? माशाअल्लाह। जी उसैद भाई आप बताइए। माइक उबैद भाई। जी इराक में का देख लें आप। इराक में ऐसा कंफ्यूज हो गए आप अपने सवाल पे, आपने जवाब पे जो फाइनल है या फिर आप दूसरा जवाब देंगे? जल्दी बताइए। यही जवाब है आपका? यही है या दूसरा आप जवाब देना चाहेंगे? शायद सोचना मुश्किल हो गया है। तो जी आपने जवाब दिया इराक में और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी ये लें माशाअल्लाह। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी आमीन माशाअल्लाह। हमारे पास 2 सवाल रह गए। कितने? 2 सवाल रह गए, ठीक है? और 2 गिफ्ट्स भी हैं। और 2 गिफ्ट्स भी हैं माशाअल्लाह। जी चलें। सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? आपने उस दिन का नाम बताना। जी ये हम पूछेंगे। मेरे लिए मुश्किल हो गया। कार साहब आप बताइए। जुनैद भाई से पूछ लें। जुनैद भाई माशा। 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल दिन बताइए आप। दिन पीर शरीफ का दिन। पक्का? फाइनल? डन? यूँ कर दें एक मतलब। वाह आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आमीन जी। आखिरी सवाल क्या है? टीम आखिरी सवाल ए से या बी से? बी से। टीम बी से। टीम बी से। टीम ए ने माशाअल्लाह 3 सवालों के जवाब दिए। कितने सवालों के जवाब दिए? 3 और 3 गिफ्ट भी हासिल किए। जी गिफ्ट भी हासिल किए माशाअल्लाह। और टीम बी ने 1। अब हम जो है हो सकता है दूसरे तोहफे भी ले। चलें सवाल करते हैं हम अगला। और हमारा सवाल जो है ये है, मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताइए। टीम बी से पूछेंगे। हमारे साथ हैं उबैद भाई। जी उबैद भाई। जी सवाल दोहरा दी। सवाल में आपको ये जो है तीसरे खलीफा जो आपके नाम लिया आपने, तो जो है सवाल दोहराता हूँ मैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताइए। माशाअल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह
माशा अल्लाह। कंफ्यूज हो गए थे वो ذہن में कि वो तीसरा या चौथा, जी, बिल्कुल। इसलिए सवाल आपने दोहराया तो वो दुरुस्त। चलें तो खोई पेश करते हैं माशाअल्लाह। ये लो बेटे, आमीन जी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सेगमेंट भी इख्तिताम पे पहुंचा और इसका नाम था तेजी दिखाइए। जी हाँ, अब ये सेगमेंट था हमारा, वो भी इख्तिताम पे पहुंचा। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, खैर सब कल जो है हमारा शायद नमाज के अस्कार जो है आपने हाफ जो सिखा दिया था, अब आज जो है उसको मुकम्मल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कल हमने सूरह फातिहा तक पढ़ा था अस्कार नमाज में। तो उससे आगे जो तकबीरात हैं, रुकू की तकबीर कही जाती है और उसमें पढ़ा जाता है अल्लाह अकबर के कर रुकू में जाते हैं। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, इसको सही पढ़ना है, यानी अजीम नहीं पढ़ना, ये गलती हो जाएगी, बड़ी गलती। तो हमने पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम। हाँ, वाह की अदायगी क्लियर रखनी है, ठीक है। और कितनी मरतबा? 3 मरतबा या 5 मरतबा ताक आदाद में इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े होते हैं। क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अच्छा, कोई अगर रब्बना वलकल हम्द कहे तो भी सही है, और उससे बेहतर है रब्बना वलकल हम्द, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। तो किसने रब्बना लकल हम्द कहा तो भी ठीक, और उससे अच्छा क्या है? रब्बना वलकल हम्द। दोहराएं, रब्बना वलकल हम्द। रब्बना वलकल हम्द। और उससे अच्छा क्या होगा? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। और फिर हम तकबीर कहते हुए, अच्छा तकबीर भी सही अंदाज से कहनी है। कैसे? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, बाज़ अगर इसको अल्लाह को अल्लाह करेंगे ये भी बड़ी गलती हो जाएगी, और अकबर को अकबर पढ़ेंगे तो भी बड़ी गलती हो जाएगी, और अकबर को अकबार पढ़ेंगे तो भी बड़ी गलती हो जाएगी। इनसे बचना है, ये नहीं पढ़ना, हमने सही पढ़ना है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। और फिर हम सजदे में जाएंगे, और फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला। मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आप पढ़िएगा सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 3 मरतबा। तो मेरे साथ 3 मरतबा दोहरा लें, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। और फिर तकबीर कहते हुए हम जलसे में बैठ जाएंगे, यानी 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जलसा। रुकू से जब उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? कौमा। क्या कहते हैं? कौमा के अंदर। रुकू से जब खड़े होते हैं तो कौमा, और जब सजदे में जाकर पहले सजदे के बाद बैठते हैं 2 सजदों के दरमियान, उसको कहते हैं जलसा। और फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर के, और फिर हमने ये 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी होती है सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। माशाअल्लाह। फिर हम दूसरी रकात पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी रकात मुकम्मल करने के बाद उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, कोई सूरत भी पढ़ते हैं। अरे हमने सूरत तो पढ़ी नहीं, हमने सूरह फातिहा के बाद सूरत भी पढ़नी होती है। यानी जब हम सूरह फातिहा कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फिर उसके बाद सूरह कोई भी सूरत, सूरह इखलास पढ़ लें, या कोई भी आपको सूरत आती है, सूरह नास, फलक, तो तरतीब से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तरतीब से ही कुरान पाक पढ़ना चाहिए नमाज में। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपने सूरतुल काफिरून पढ़ ली तो आप कुल हुवल्लाह पढ़ लें दूसरी रकात में। तो आपने कुल हुवल्लाह शरीफ मेरे साथ मिलकर पढ़नी है,
بسم اللہ الرحمن الرحیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل هو اللہ احد कुल हुवल्लाहु अहद اللہ الصمد अल्लाहु समद لم یلد लम यलिद ولم یولد वलम यूलद ولم یکن له کفوا احد. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی حمزہ. اور دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھیں گے تو جی اگر کسی کو یاد نہیں اور ویسے بھی پڑھ لی نماز تو ہو جائے گی، تو کوشش کریں آپ صورتیں زیادہ سے زیادہ یاد کریں تاکہ ایک میں دوسری پڑھیں تاکہ آپ کو سورہ قرآن پاک کی صورتیں زیادہ سے زیادہ یاد ہوتی چلی جائیں. ماشاء اللہ زہر بھائی اگر ساری مائک میں انشاءاللہ پوچھیں گے. مزیر بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. جی زہر بھائی. اگر ساری رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھیں جی ہاں نماز تو ہو جائے گی، ساری رکعتوں میں بھی ایک سورت پڑھے تو ہو جائے گی. جیسے ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے قل هو اللہ شریف پڑھی ہو جائے گی نماز. مگر بہتر ہے کہ آپ جو ہے صورتیں زیادہ سے زیادہ یاد کریں. جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی، تیسری میں تبت یدا پڑھ لی، چوتھی میں قل هو اللہ شریف پڑھ لی. تو اس طرح آپ ترتیب سے پڑھیں گے تو اچھا ہوگا، تو آپ کو صورتیں بھی زیادہ یاد ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں یا انشاءاللہ کل پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ابھی جو ہے سیگمنٹ کا وقت بھی ختم پہنچ چکا ہے. ہمارے اگلے نیو سیگمنٹ کا وقت جو ہے شروع ہونے ہی والا ہے. تو بغیر صاحب کو بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت. بچوں کی محفل نعت. شاید آواز نہیں آ رہی میرے خیال سے. دوبارہ نگر لگاتے ہیں بچوں کی محفل نعت. شاید اب آواز آئی. ماشاء اللہ. جی تو سب سے پہلے تو جو ہے ہم پوچھتے ہیں نعت خوانوں سے ان کی تیاری کہ آج وہ کیا تیاری کر آئے ہیں اور آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی حسن بھائی. عطا کر دو مدینے کی اجازت. سبحان اللہ میرا فیوریٹ کلام. کیا بات ہے آپ کی. جی حذیفہ بھائی. تو کجا من کجا. جی تو کجا من کجا. اچھا ماشاء اللہ. جی عبید بھائی. سر ہو چوکٹ پہ خم تاجدار ہیں. اور ہمارے آپ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد حسان رضا. حسان بھائی. ماشاء اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. کیا بات ہے آپ کی. اور آج ہمارے ساتھ 2 حسان بھائی موجود ہیں. ایک ٹیم اے میں ہے اور ایک ٹیم ڈی میں ہے. اور ہمارے ساتھ حذیفہ بھائی بھی موجود ہیں, ہمارے عبید بھائی موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں حسان بھائی سے اور حسان بھائی ہمیں کلام سنائیں گے. جی حسن. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں
की जियारत या रसूल अल्लाह। सहाबा का गदा हुआ और अगले बैत का खादिम, सहाबा का गदा हुआ और अगले बैत का खादिम। मिली तकदीर से हमको सहाबा की सनाखानी, मिला है फैज़ सिद्दीकी, मिला है फैज़ फारूकी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ हैदरी। सहाबा का गदा हुआ और अगले बैत का खादिम। ये सब है आपकी तो इनायत या रसूल अल्लाह। ये सब है आपकी तो इनायत या रसूल अल्लाह। करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह। उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद हैं, उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद हैं, उसी अहमद रज़ा का वास्ता जो मेरे मुर्शिद हैं। अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मुझे अपनी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। करूँ मैं सांस गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह। मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी महूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी रहूँ सुन्नी मरूँ सुन्नी मदीने में। बकिए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। बकिए पाक में बन जाए दौलत या रसूल अल्लाह। बकिए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। शहादार पर हर रात रहमत की नजर रखना। शहादार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शहादार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। करूँ सब्ज़ गुंबद की जियारत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है सन भाई आपके अल्लाह पाक हम सबको मीठे मीठे मदीने की बात अदब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ कॉल्स आई हैं, आइए उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि वो कॉल्स में हमें क्या बोल रहे हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम सैयदा इस्फत तारिया है, मेरे खान से बात कर रही। उबैद साहब मुझे आती इस्लाम सुना दे। जोहर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चैलेंज आया उबैद भाई आपके लिए और आपसे हम कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सोहा है, हसन पर मुझे ये नाम सुना दे, उल्लूर मेरी तो सारी बाहर से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सन में आपके लिए भी चैलेंज आ चुका है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मतलब और मैं ईशा कर रहा हूँ। आपको एक कलाम सुनाऊंगा। चमक तुझते बात है सब पाने वाले। जी चलें कॉल प्ले करते हैं। जी मोहम्मद अहमद ताई और मोहम्मद तलहार ताई जिन्होंने शहर से अर्ज कर रहे हैं मुबीन भाई, आज हम आपको ये शेर सुनाएंगे। अपने मंगतों की वो फहरी दिल में रखते हैं मुझको मोहता जी किसी का नहीं होने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जो है हसन भाई कलाम भी सुनाएंगे, हमारे जो सेकंड हसन भाई हैं वो माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। अहमद रजा सराय गीत से मैं चैलेंज देता हूँ, ऐसा कलाम सुनाए जिसमें कर्म आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी ऐसा कलाम सुनाए जिसमें क्या आता हो, कर्म आता हो। हमारे जो है उबैद भाई भी एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हसन भाई भी। चलें कौन करेगा भाई एक्सेप्ट? चलें उबैद भाई आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम हमारे जो चैलेंज है उनको कंप्लीट करते हैं और फिर हम हुज़ैफा भाई की तरफ बढ़ेंगे। जी उबैद भाई चैलेंज जो है आप सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले चैलेंज भी चले हम लेंगे और जो है शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हुज़ैफा भाई आपका भी कोई कलाम है, आइए इनसे हम कलाम सुनते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे गरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब की तलब। तू अता की अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। तू जज़ा मैं रिज़ा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। दूरियां सामने से जो हटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी। आंसुओं की ज़बां हो मेरी
तर्जुमा आंसुओं की जुबां हो मेरी तर्जुमा दिल से निकले सदा तू कुजा मैं कुजा तू कुजा मैं कुजा तू कुजा मैं कुजा तू कहाँ मैं कहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं उबैद भाई की जानिब। उबैद भाई सबसे पहले तो आपने चैलेंज कंप्लीट करें और फिर आप अपना कलाम सुनिएगा। जी सुनिए चल जी। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा दो जहाँ के ताजदार जानो दिल तुम पर फिदा दो जहाँ के ताजदार। अगला चैलेंज जी। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं हसन भाई की जानिब और हसन भाई से कलाम पढ़वाते हैं। ये हसन भाई। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते 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 मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे घर ऐब की करते हैं वो
वो मेला नहीं होने देते मेरे लेगे जे को वो मेला नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मांगता जो किसी का नहीं होने देते मुझको मांगता जो किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको ढेरों बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में, कुछ नए बच्चों के साथ, कुछ नए एक्टिविटीज़ के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इस एपिसोड की प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। बिजाह नबी के अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।